بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بی اے پارٹ 2 کا جو سوشیالوجی یعنی عمرانیات کا پرچہ ہے اس کی بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں اس کے اہم سوالوں کی۔ تو سب سے پہلے بچوں یاد رکھیے گا کہ مختلف گیسٹ پیپرز بتائے جاتے ہیں، ویڈیوز میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 5 یا 6 یا 7 سوال ہم نے لگا کے بتایا جاتا ہے کہ یہ سوال یاد کر لیں۔ تو وہ بعض کا سوال وہی بتا دیے جاتے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، ان کا طریقہ کار بتانا آپ کو مقصود ہے، ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کی جو جزیات آتی ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جو ایمائل ڈرخائم لفظ یوز ہوا ہے تو آپ وہی سوال بتا دیں، آگے وہ سکیم سمجھانی چاہیے بچوں کو کہ وہ کس طریقے سے یاد کریں۔ تو آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم بات کریں گے سوال نمبر 1 کی، جس حصے سے بھی آ سکتا ہے۔ سوال نمبر 1 یہ میری اپنی بنائی ہوئی فہرست ہے لیکن ایمائل ڈرخائم کے متعلق ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں۔ ایمائل ڈرخائم کے متعارف کروائے گئے 5 اصولوں کی وضاحت، یا یہ پوچھ سکتا ہے اس میں سے کسی ایک اصول کی بھی وضاحت کر سکتا ہے۔ اگر ایمائل ڈرخائم کی یہ سوال نہیں کرتا تو پھر اس کے متعلق یہ والا سوال آ جاتا ہے کہ معاشی استحکام اور اجتماعی ضمیر کے نظریات کا جائزہ لیں، اور نظریہ خودکشی کی وضاحت اور اقسام پوچھ سکتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یہ نام نہیں دیکھنا ایمائل ڈرخائم کا، کوئی ایک سوال پڑھ کے چلے جانا ہے۔ ایمائل ڈرخائم سے متعلق وہ ان پہلوؤں پر سوال کر سکتا ہے، اس کے 5 اصول یا کسی ایک اصول، یا پھر اس کے معاشی استحکام یا اجتماعی ضمیر سے متعلق، یا اس کا نظریہ خودکشی۔ تو پچھلے 5-7 سالہ میں یہ سارے سوال جو ہیں اس طریقے سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور متوقع یہی ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک جز یا ایک پہلو دے دے گا، اس پر آپ نے بات کرنی ہوگی۔ اگلے سوال پر جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے مفروضہ کی تعریف۔ کارآمد مفروضہ کیا ہے، اس کے خاص اور خوبیاں یا مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کے اقدامات پر مبنی ایک سوال کرے گا۔ اس کے کمبینیشن میں اس کا جو کمبینیشن بنتا ہے وہ ہے نظریہ کی تعریف اور نظریہ سازی کا عمل، طریقہ، نظریاتی پہلو۔ کوئی بھی ایک سوال کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے یا مفروضے سے سوال کرے گا تو اس طرح کا کوئی ایک پہلو بتا دے گا، نظریہ سے سوال کرے گا تو اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مفروضہ کی تعریف اور کارآمد مفروضہ پڑھ کے جائیں۔ بچوں ایسا نہیں ہے، وہ مفروضہ کی تعریف دے سکتا ہے یا پھر وہ کارآمد مفروضہ کے خاص پوچھ سکتا ہے، یا اس کی خوبیاں یا نقائص یا مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کا کوئی اقدام یا کوئی بھی ایک مثال کے ذریعے کہے گا، سمجھا دیں کہ مفروضہ کارآمد مفروضہ وہ کیسے ٹیسٹ کرنا ہے۔ اب نظریہ کی تعریف، نظریہ سازی کا عمل، طریقہ، نظریاتی پہلو، کوئی بھی ایک پہلو پوچھ سکتا ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے نظریہ اور نظریہ سازی کا عمل، یہ آپ نے ان دونوں کے کمبینیشن میں یہ امپورٹنٹ ہے۔ کمبینیشن لازمی بتانا چاہیے بچوں کا، تاکہ وہ ایک سوال نہیں یاد کر کے جائیں، وہ دونوں پڑھ کر جائیں، ان کو پتا ہو ان دونوں میں سے ایک آنا ہے۔ آگے آ جائیں۔ سوال نمبر 3 کائنات اور نمونہ بندی سے ایک سوال آتا ہے، یا وہ ان میں فرق پوچھ دیتا ہے، یا وہ نمونہ بندی کی اقسام پوچھ سکتا ہے، یا ایک اس کا پہلو ہے غیر امکانی نمونہ بندی۔ غیر امکانی نمونہ بندی، اس سے متعلق کسی ایک پہلو پر سوال کر سکتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے پہلو آپ کے سامنے ایک دفعہ نظر سے آپ کے گزارے جائیں، تاکہ آپ جو ہے وہ صرف جہاں پہ آپ کو لفظ ملا کائنات اور نمونہ بندی وہ پڑھ کے آپ چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ گیسٹ پیپرز میں ایسا ہی ہو رہا ہے، صرف لفظ بچے پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق یہ نہیں دیکھتے کہ پہلو کون سا پوچھا جا سکتا ہے۔ جب آپ اس کے مختلف پہلو اور ان کو دیکھ کے جاتے ہیں، نظر سے گزرتے ہیں، تو آپ کے جو کامیابی کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ آگے آتے ہیں۔ سوال نمبر 4 جو میری اہم جو سوالات کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر میں نے رکھا ہے، وہ ہے شاہ ولی اللہ کے تصور کامل معاشرہ۔ اگر وہ ان پہلوؤں میں نہیں ڈالتا، صرف پوچھتا ہے شاہ ولی اللہ کے تصورات بتائیں، عمرانیات میں ان کا کردار بتائیں، تو آپ الغرض کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، وہ کسی ایک پہلو کی بابت بات کرتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے تصور کامل معاشرہ، امراض معاشرہ کے متعلق پوچھ سکتا ہے، ان دونوں کو پوچھ سکتا ہے، علیحدہ علیحدہ کر سکتا ہے، یا ان میں سے کسی ایک کے اسباب پوچھ سکتا ہے، اس کا حل پوچھ سکتا ہے، کوئی 3 مرض پوچھ سکتا ہے، کامل معاشرہ کے 3 اصول پوچھ سکتا ہے، 3 نظریات کہہ کے پوچھ سکتا ہے، عوامل پوچھ سکتا ہے۔ الغرض ان کا کوئی بھی ایک پہلو، زیادہ تر جو پہلو آئے ہیں وہ کامل معاشرہ اور امراض معاشرہ سے آئے ہوئے ہیں، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے کمبینیشن میں یا میں نے لکھا ہے ابن خلدون کا مسلم معاشرتی نظریہ پوچھ لے، یا امام غزالی کے 5 نظریات پوچھ لے۔ ہوتا یہ ہے جو ہماری ریسرچ، ہماری ٹیم ریسرچ کے مطابق ہے کہ شاہ ولی اللہ اس کے کوئی پہلو سے متعلق، یا ابن خلدون اور امام غزالی کے متعلق،
बात ऐसा हुआ है शाह वलीउल्लाह को कोई एक पहलू पूछकर, उसने इब्ने खुल्दून का भी एक दफ़ा ऐसा भी हुआ है पिछले 5 सालों में पूछा हुआ है, लेकिन कम्बिनेशन यही है, या शाह वलीउल्लाह के मुतालिक पूछेगा कोई सवाल या इब्ने खुल्दून के मुतालिक। अब ऐसा नहीं आप इब्ने खुल्दून का कुछ भी पढ़ के चले गए, नहीं, आपने इब्ने खुल्दून के जो पहलू हैं उनको सारों को अपनी नज़र से गुजारना है, या इमाम गुजाली के 5 नज़रियात, इन दोनों का कम्बिनेशन मुआजना भी पूछ सकता है, इनके मुआजने में भी पूछ सकता है। ये कोई एग्जैक्ट बात नहीं है 100% कि आपको शाह वलीउल्लाह पूछना है, कम्बिनेशन बना के वो सवाल पूछ सकता है, किसी एक पहलू पर बात कर सकता है। आगे आ जाए, सवाल नंबर 5 है सवालनामा और इंटरव्यू। मैं यहाँ पे भी स्टार लगा देता हूँ कि यहाँ से ये अहम है, मैं कम्बिनेशंस में से भी आपको बता देता हूँ कि मेरे लिए क्या अहम है जो ज़्यादा आने की चांसेस है, और मेरे लिए यहाँ से इंटरव्यू अहम है। सवालनामा इंटरव्यू से मुतल्लिक कोई सवाल कैसे आएगा हम अभी बताते हैं आपको। सवालनामा और इंटरव्यू में फ़र्क पूछ सकता है, मुआजना करें, अच्छा सवालनामा उसकी खसूसियात कैसे होती हैं, अच्छा इंटरव्यू है वो कैसे तैयार होता है, इसके रहनुमा असूल क्या हैं, इसके रहनुमा असूल क्या हैं, और इसके तरीक़ेकार, इसके अवामिल, इसके रहनुमा असूल, कोई भी पहलू अलगर्ज पूछा जा सकता है। पिछले 5 साल की तरतीब के मुताबिक देखा जाए तो इंटरव्यू जो है वो लाजमी आया हुआ है, और सवाल भी इंटरव्यू वाला ज़्यादा अहम है। चले, लेकिन आपने दोनों पढ़ के जाने हैं। उसके आगे सवाल आ जाता है हमारे पास, सवाल नंबर 6 जो हमारी इम्पोर्टेंट लिस्ट में है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी। अलगर्ज मैंने वो तमाम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो पेपर में किसी ना किसी तरीके से आए हुए हैं। आलूदगी इस्तेमाल करे, माहौलियाती आलूदगी इस्तेमाल करे, सदबाब पूछे, इसका इकदामात पूछ ले, काबू पाने की तजावीज़ पूछे, हल मसाइल इकसाम, कोई भी सवाल इस हिस्से से कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इसके कम्बिनेशन में सवाल ये होता है, ये बहुत कम आते हैं, ये ज़्यादा आता है, लेकिन इसका कम्बिनेशन क्या है, या तशद्दुद का तसव्वुर पूछ सकता है, मुआशरे में एक मसला है, या मुआशरे का एक मसला गुर्बत का तसव्वुर, ये तीनों मुआशरे के मसाइल हैं, इनमें से अहम ये है, इनका कम्बिनेशन है। तशद्दुद का गुर्बत का तसव्वुर पूछ सकता है, मुआशरे पर इसके भी असरात पूछ सकता है, गुर्बत के भी असरात, इनके अवामिल पर कोई भी एक बहस करने का कह सकता है। आगे आ जाए, सवाल नंबर 7 है जो हमारा आखिरी सवाल है, अहम क्वेश्चन है, उमरानियात के तमाम नज़रियाती मकतबा फ़िक्र की वजाहत करें। उमरानियात के जितने भी नज़रियाती मकतबा फ़िक्र हैं कि उनका जो एक नज़रिया मकतबा फ़िक्र किसका है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इन पर बात। तो सबसे पहले आप उनके नाम लिखेंगे, अगर वो आपको कोई 1-2 जुज़ नहीं देता, कोई एक ख़ास नहीं करता है, पाबंद नहीं करता कि ये वाला लिखना है, ठीक है, जिस तरह के पहले आए हुए हैं, अगर वो पाबंद नहीं करता कि तमाम लिखें, तो आपके पास अच्छी सहूलत होती है कि आप पहले 5 के नाम लिखें, या 6 हैं या 4, जो भी आपकी किताब के हवाले से हैं, उनमें से किसी 1 या 2 जुज़ का मुआजना भी करवा सकता है, किसी 1 जुज़ के मुतल्लिक सवाल भी आ सकता है, 2 जुज़ का मुआजना कर दे, मुकम्मल पूछ ले, 1 जुज़ की बात कर दे, ठीक है, ये सवाल आ सकते हैं। कुछ अहम उन्वानात मैंने रखे हैं, वो है शहरकारी का तसव्वुर, इसके मुतल्लिक सवाल, शहरकारी का तसव्वुर पूछ सकता है, मुआशरे का सर्वे करें, इसकी तहकीक किस तरह होती है, फ़ायदे नुकसान के मुतल्लिक सवाल कर सकते हैं। ये अहम उन्वानात आपने पढ़ के जाने हैं, ये इनफरादी सवाल आ सकते हैं। अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया खुदी और उम्मत है, ये असल में शाह वलीउल्लाह, इब्ने खुल्दून और इमाम गजाली वाले हिस्से से है, लेकिन आपने पढ़ के जाना है, वो इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसको अहम उन्वानात में इसलिए रखा है कि आपकी नज़र से लाजमी गुजरना चाहिए। अहम बातें देखें, आदा वस्तानिया वज़न निकालने का तरीका, एक सवाल इस पर आता है, याद करके जाना है आपने, वो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिख सकता ना, वो बार बार रिपीट होते हैं। आधा वस्तानिया वजन निकालने का तरीका आप याद करके जाएं, ठीक है। इसके अलावा आधा वस्तानिया, नमूना, आबादी, मफरूज़ा, तसव्वुरात, मुतग़य्यर, ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी तारीफ़ात आप करके जाएं, पढ़ के जाएं। इसकी वजह यह है, किसी भी एक सवाल के साथ 5 नंबर की तारीफ़ रख देता है वो, तो ये 5 नंबर आप तारीफ़ के, आप समझें कि ये फ्री के नंबर हैं, आपको इनकी तारीफ़ें, बाज़ का ये हुआ है 10 नंबर के लिए उसने 2 तारीफ़ें उठाई हैं और उनमें फ़र्क पूछ लिया है। तो आपने इस तरीके से ये पेपर करके जाना है, वीडियो को मज़ीद बढ़ाते नहीं है, इतना काम याद करके जाएं। 90% चांसेस हैं इंशाल्लाह को आपको कामयाब करे कि 90% पेपर इसी स्कीम के तहत बन के आता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।